जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों, केम छो बधा मजामां ने? सरस, वेरी गुड। चालो मित्रों आगळ वधी। 11मा धोरणनी अंदर चेप्टर नंबर 13 ओसिलेशन एटले शुं? ओसिलेशन एटले दोलनो कोने कहेवाय? तो चेप्टरनुं मित्रों नाम ज छे दोलनो। तो आम जोवा जाए तो 11मानी अंदर बीजा सेमनी अंदर आ बे चेप्टर खास महत्वना 12मा माटे दोलनो अने आना पछीनो एक नेक्स्ट चेप्टर तरंगो कोने कहेवाय। आ बने चेप्टरनो उपयोग आपणे 12मानी अंदर करवाना है। दोलनोना जे सूत्र आवशे ई घणा बधा कामना है। नाना पछीनो नेक्स्ट चेप्टर तरंगो ई पण 12मा माटे खास महत्वनुं। तो मित्रों आपड़ा बे चेप्टर व्यवस्थित रीते जोई लई एटले 12मानी अंदर क्यांय आपणे दाखला गणता होय त्यारे तकलीफ पड़े नहीं। तो शरूआत करी मित्रों आपणे गति विषे चर्चा करेली। सुरेख गति कोने कहेवाय? आपणे आखुं चेप्टर जोयेलुं, त्रीजुं चेप्टर। एक पारिमाणिक गति, द्विपारिमाणिक गति, त्रिपारिमाणिक गति। चेप्टर चौथा में बाळको आपणे प्रक्षिप्त गतिनी पण चर्चा करेली। हाँ ने पछी एक गति आवे बाळको चाक गति। पंखो जी भमरडो जी गति करे एवी गतिने तमे चाक गति कहेता था। आवी ज रीते मित्रों बे प्रकारनी आम जोवा जाए तो गति है। हजी दोलित गति कोने कहेवाय अने आवर्त गति एटले शुं? तो आपणा चेप्टरनी अंदर दोलित गति विशेनी चर्चा करशी। बीजी एक आवे सरल आवर्त गति कोने कहेवाय? तो दोलित गति एटले शुं? तो सिंपल बाळको आपणे हिचको खाता होय तो ई जी गति थाय ने एवी गतिने दोलित गति कही शकी। आवर्त गति कोने कहेवाय? तो के सूर्य पृथ्वीनी आसपास चंद्रनुं परिभ्रमण, सूर्यनुं परिभ्रमण ई जी गति है बाळको एने आवर्त गति कहेवाय। घड़ियाळना कांटानी अंदर जे गति थाय एने आवर्त गति कहेशे फिजिक्सनी अंदर। तो आ चेप्टरनी अंदर आवी बे गतिनी आपणे चर्चा मेळवशी। त्यारबाद आगळ जाशी એટલે સ્પ્રિંગના કન્સેપ્ટ આવશે એમસીક્યુ માટે, નીટ માટે, જી માટે એ ખાસ મહત્વના। સાદા લોલકની રચના એક આવશે। યાંત્રિક ઉર્જા બાળકો આપણે કાર્ય ઉર્જા પાવરવાળો પાઠ ભણ્યા છે એમાં એવું ભણ્યા હતા ગતિ ઉર્જા અને સ્થિતિ ઉર્જાના સરવાળાને આપણે યાંત્રિક ઉર્જા કહેતા હતા। તો એ આપણે આ સ્વરૂપે મેળવશી। અને લાસ્ટમાં બાળકો બે ગતિ આવશે। અવમંદિત ગતિ કોને કહેવાય, પ્રણોદિત ગતિ કોને કહેવાય। તો પાઠ ખાસ સમજવા જેવો હે અને ઉપયોગી ખરા એમસીક્યુ માટે, નીટ માટે। તો વ્યવસ્થિત રીતે જોતા રહી, બરાબર। તો બાળકો ક્વેશ્ચન નંબર પહેલો આ રીતે કંઈક પરીક્ષામાં તમને પૂછે। आवर्त गति अने दोलित गति ने व्याख्यायित करीने समझावो। व्याख्यायित करीने समझाओ। ओके, आ 2 मार्कनो प्रश्न है मित्रों, बराबर। तो सौ प्रथम आपणे दोलित गति विषे आवत गति विषे शरूआत में आगळ वधी, बराबर। जोता जाए वाराफरती वारा। ओके, डेफिनेशन पहला बाळको लखी दऊं, ध्यान आपजो। જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ જ્યારે कोईपण पदार्थ
निश्चित पथ पर, निश्चित पथ पर निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने, निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने हाउ हेलू ए ध्यान आपजो। निश्चित समयगाळे, निश्चित समयगाळे पोतानी गतिनु पुनरावर्तन करे, तो आवी गति ने आवर्त गति कहे छे। ओके डन, याद रही जाशे, ध्यान आपजो, समझावू व्यवस्थित। शू के डेफिनेशन में मित्रों, ज्यारे कोईपण पदार्थ निश्चित पथ पर अने निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने निश्चित समयगाळे पोतानी गतिनुं पुनरावर्तन करतो होय बाळको, तो आवी गतिने केवी गति कहेवाय? आवर्त गति। बाळको तमे डेफिनेशननी अंदर जोई शको 3 शब्द है, एक निश्चित पथ, निश्चित बिंदु अने निश्चित समयगाळो। ख्याल आवे? फरीथी बोलो, मारी साथे बोलजो मनमा। 3 शब्दना आधारे डेफिनेशन, ज्यारे कोईपण पदार्थ निश्चित पथ पर, पेलो निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने अने निश्चित समयगाळे पोतानी गतिनुं पुनरावर्तन करे, तो आवी गतिने आवर्त गति कहे छे। सिंपल, डन। ओके, उदाहरण आपीए आपणे। घड़ियाळनी गति, मित्रों घड़ियाळनी गति ए केवी गति कहेवाय? आवर्त गति, हाँ ने? ख्याल आवे? पृथ्वीनी आसपास सूर्यनुं परिभ्रमण, पृथ्वीनी आसपास चंद्रनुं परिभ्रमण, सूर्य अथवा चंद्र परिभ्रमण। ओके डन, आवड़शे। व्याख्या मगज में बेसी जावी जोईए। घड़ियाळनी है ने बाळको, जो एक काम करूँ, आ घड़ियाळ है, जो ध्यान आपजो, आई 12, 3, 6 ने 9। डेफिनेशन आना आधारे याद राखी सको। जो ज्यारे कोईपण पदार्थ निश्चित पथ पर, बाळको आपणो पथ निश्चित है, जो आ रह्यो वर्तुळाकार, अत्यारे चोरस होय तो चोरस हो, एवुं न समजता साहेब घड़ियाळ गोળ ज लेवानी, हाँ ने? आम मैं गोળ दोरी नथी, जो एवुं लागतुं नथी तमने गोળ जेवुं। ओके, ज्यारे कोईपण पदार्थ निश्चित पथ पर निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने, आना बिंदु फिक्स है, अहींया 3 है, 12 है, 6 है, अहींया 9 है। कोईपण पदार्थ निश्चित पथ पर निश्चित बिंदु ने अनुलक्षीने निश्चित समयगाळे, देखीती वस्तु अहींथी सेकंड कांटो आवशे, तो अहीं 60 सेकंड अहींया पहोंची ज जवानो है, तो समयगाळो ए केवो है? निश्चित। तो बाळको आवी गतिने केवी गति कहेवाय? आवर्त गति। ओके डन, यस, सरस। चालो, आवर्त गतिनुं काम पत्युं। त्यारबाद आपणे बीजी डेफिनेशन में आगळ वधी। दोलित गति कोने कहेवाय? केवी गति? दोलित गति। काम करी अहींया दर्शावी अत्यारे। चालो बाळको, दोलित गतिनी डेफिनेशन शुं आवशे समजजो। ज्यारे कोईपण पदार्थ, ज्यारे कोईपण पदार्थ
નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ, નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે નિશ્ચિત સમયગાળે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો તેવી ગતિને દોલિત ગતિ કહે છે. તેવી ગતિને દોલિત ગતિ કહે છે. ચાલો, આમાં કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હવે જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ, જો આમાં 3 શબ્દ, આમાંય 3 શબ્દ, આમાંય 3, આમાં કયા 3 શબ્દ? નિશ્ચિત બિંદુ, આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે, અને ત્રીજો શબ્દ નિશ્ચિત સમયગાળે. સિમ્પલ છે. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે પોતાની નિશ્ચિત સમયગાળે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો આવી ગતિને કેવી ગતિ કહેવાય? દોલિત ગતિ. હા ને? સિમ્પલ એક એક્ઝામ્પલ આપું. સંચાની સોય, કપડાં સીવાનો સંચો હોય એની સોય એ ધારો કે આવું, જો બિંદુ અત્યારે મધ્યમાં નિશ્ચિત. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ, આ બિંદુ નિશ્ચિત, આગળ પાછળ, અત્યારે જો આ ઉપર નીચે ગતિ કરે, આગળ પાછળ ગતિ કરે અથવા ઉપર નીચે, તો અત્યારે ઉપર નીચે ગતિ કરે, સમયગાળો નિશ્ચિત હોય, તો બાળકો આવી ગતિને કેવી ગતિ કહેવામાં આવે? દોલિત ગતિ. કેવી ગતિ કહેવાય? દોલિત. તો સિમ્પલ એમ, જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે નિશ્ચિત સમયગાળે પોતાની ગતિનું પુનરાવર્તન કરે તો આવી ગતિને કેવી ગતિ કહેવાય? દોલિત ગતિ. ઓકે, ડન. ઓકે, હવે બાળકો આપણે દોલિત ગતિના હે ને ઉદાહરણ લખી નાખી. બરાબર? સિમ્પલ આવડશે બધાને. હિંચકાની ગતિ, હા ને? ત્યારબાદ લોલકની ગતિ, સંચાના સોયની ગતિ, ઓકે. આ બધી ગતિ એની કેવી ગતિ કહેવાય? દોલિત ગતિ. બાળકો, તમે હિંચકો ખાતા હોય અને તમે જે ગતિ કરો ને એવી ગતિને કેવી ગતિ કહેવામાં આવે? દોલિત ગતિ. ક્યાંક આપણે મેળામાં ગયા હોય, એટલે નાના ટાબરિયા હોય, એટલે જમ્પિંગ કરતા હોય ને, એ જે ગતિ થાય ને એને કેવી ગતિ કહેવામાં આવે? દોલિત ગતિ. હા કે ના? હજી આમાં ઉદાહરણ આપો. તમે ઘોડિયાની ગતિ કહી શકો, હા ને? ઘોડિયાની ગતિ, છોકરું રોતું હોય ઘોડિયામાં, હા ને? એની માં ઓલી દોરી લઈને આવી તો આમ આ જે ગતિ થતી હોય ને બાળકો, એવી ગતિને કેવી ગતિ કહેવામાં આવે? દોલિત ગતિ. હવે ક્યાંક હિંચકો ખાવા જાવું તમે અને વારો ન આવે તો એમ કહેવાનું કે આ ભાઈ તો દોલિત ગતિ કરે. એટલે સાયન્સ કરેલો નહીં હોય તો દોલિત ગતિ ગોતવા માંડશે કે દોલિત એટલે શું, ખ્યાલ આવે ને બધાને? તો હિંચકાની ગતિ કેવી ગતિ કહેવામાં આવે? દોલિત ગતિ. ઓકે, ડન. તો સિમ્પલ એ મિત્રો, આ ખાસ વસ્તુ પાયાની. આ પાઠ આપણે શરૂઆત કરી પહેલાં 2 વસ્તુ સમજાવી જોઈએ, આવર્ત ગતિ અને દોલિત ગતિ. ખ્યાલ આવે બધાને? એક ખાસ MCQ માટે લખવું, ધ્યાન આપજો.
કે દરેક, સમજો, દરેક દોલિત ગતિ, દરેક દોલિત ગતિ આવર્ત ગતિ હોઈ શકે, આવર્ત ગતિ હોઈ શકે, પણ દરેક આવર્ત ગતિ દોલિત ગતિ, દરેક આવર્ત ગતિ દોલિત ગતિ હોઈ શકે નહીં. આ ખાસ MCQ માટે શબ્દ સમજાવું. શું સમજા કે દરેક દોલિત ગતિ છે ને એ આવર્ત ગતિ હોઈ શકે, પણ દરેક આવર્ત ગતિ એ છે ને એને આપણે દોલિત ગતિ ન કહી શકીએ. શું કામ? તો કે સૂર્ય છે એ પૃથ્વીની આસપાસ, આવર્ત ગતિનું ઉદાહરણ આપણે શું આપ્યું હતું? પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર અથવા સૂર્યનું પરિભ્રમણ. તો આપણે આવું ન બોલી શકીએ કે પૃથ્વીની આસપાસ ચંદ્ર આગળ પાછળ ગતિ કરે, અથવા એવું ન બોલી શકીએ ઉપર નીચે ગતિ કરે. કેમ કે દોલિત ગતિની ડેફિનેશન યાદ કરવો જોઈએ. જ્યારે કોઈ પણ પદાર્થ નિશ્ચિત બિંદુની આસપાસ આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે, એટલે ખાસ સમજો કે દરેક દોલિત ગતિ એ આવર્ત ગતિ હોઈ શકે, પણ દરેક આવર્ત ગતિ એ દોલિત ગતિ હોઈ શકે નહીં. ખ્યાલ આવે ને બધાને? તો સિમ્પલ મિત્રો, અહીંયા 2 માર્કનો પ્રશ્ન પૂરો. દોલિત ગતિ કોને કહેવાય અને આવર્ત ગતિ કોને કહેવાય? આવડશે બધાને? આવર્ત ગતિ છે ને, આ દોલિત ગતિ એ મિત્રો કઈ રીતે હોય? આ રીતે હોય. તમને ખ્યાલ આવે? જો અહીંયા કોઈ એક આવો મારી પાસે દ્રઢ પદાર્થ, અહીંયા આ રીતે તમે એવું માનો હિંચકો જ છે આ રીતે, અને તમે અત્યારે અહીંયા બેઠા હો, આ તમારું સ્થાન. આને હું લોલક કહીશ મિત્રો. શું કહીશ? લોલક. જોઈજો, સમજજો. આ જે ગતિ છે ને મિત્રો એ દોલિત ગતિ છે. કેમ કે જો તમે જોઈ શકો આગળ પાછળ ગતિ કરે. જોઈ લ્યો, દોલિત ગતિમાં ખાસ સમજો આગળ પાછળ અથવા ઉપર નીચે, બેય નહીં. એટલે અત્યારે જે ગતિ કરે ને કેવી ગતિ કહેવાય? દોલિત ગતિ, આગળ પાછળ ગતિ કરે. તમને ખ્યાલ આવે? આને મધ્યમાન બિંદુ કહેવાય, સમતોલન બિંદુ. આની આસપાસ એને આ પદાર્થ ગતિ કરે. આ જે એ પદાર્થ એ આની આસપાસ ગતિ કરે. ઓકે, તો મારે હવે તમને જુદી જુદી વ્યાખ્યા પૂછવી છે. ધ્યાન આપજો. અહીંયા ક્વેશ્ચન પહેલો પૂરો. ક્વેશ્ચન નંબર બીજો, વ્યાખ્યાઓ. એમાંની પહેલી વ્યાખ્યા હું તમને પ્રશ્ન પૂછું, સમતોલન બિંદુ કોને કહેવાય? સમતોલન બિંદુ. ઓકે, સમતોલન બિંદુ એટલે કે મધ્યમાન બિંદુ કોને કહેવાય? તો સિમ્પલ ડેફિનેશન મિત્રો, કે સરળ આવર્ત દોલક, સરળ આવર્ત દોલક જે બિંદુની આસપાસ, જે બિંદુની આસપાસ ગતિ કરે તેવા બિંદુને સમતોલન બિંદુ કહે છે. સમતોલન બિંદુ કહે છે. સિમ્પલ ડેફિનેશન. હા ને? સરળ આવર્ત દોલક. તમારે એ આખી હવે બધી વ્યાખ્યા આપું ને એમાં તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો એવી કલ્પના કરીને બધી વ્યાખ્યા યાદ રાખજો. તમે હિંચકા ઉપર બેઠા હો, હજી ગતિ નથી કરતા, તમારું સ્થાન અત્યારે ખાલી હમણાં હિંચકાની મિડલમાં તમે બેઠા હો, તો એ જે બિંદુ એને બાળકો, એને કેવું બિંદુ કહેવામાં આવે? સમતોલન બિંદુ અથવા મધ્યમાન બિંદુ.
तो कि सरल आवर्त दोलक एटले तमे एवुं मानजो तमे पोते ज तमे जे बिंदुनी आसपास गति करता होय ने एवा बिंदुने समतोलन बिंदु कहेवाय। तो तमे अत्यारे हिंचका उपर बैठा हो तो ई बिंदुने केवुं बिंदु कहेवाय? समतोलन बिंदु। ओके डन। त्यारबाद बीजी डेफिनेशन जोई। स्थानांतर कोने कहेवाय? जोईजो स्थानांतर एटले आपणे आ रीते जोशी। स्थानांतर एनी डेफिनेशन शू थशे? तो कि सरल आवर्त दोलके सरल आवर्त दोलके मित्रों हूँ आवी तमारे टूंकमां लखूं सरल आवर्त दोलके कोईपण क्षणे कापेला अंतरने तेनु स्थानांतर कहे छे। तेनु स्थानांतर कहे छे। ओके आमा कोईने कई प्रश्न? कि सरल आवर्त दोलके कोईपण क्षणे कापेला अंतरने तेनु शुं कहेवामां आवे? स्थानांतर। हालो आवो हिंचका उपर पाछा। तमे हिंचका उपर बैठा हो बाळको, ई बिंदु केवुं बिंदु? समतोलन बिंदु। हवे तमने कोक पाछळथी आवीने धक्को मार्यो बाळको એટલે તમે हिंचको खाईने अहींया तमे अत्यारे बैठा था शरूआतमां। क्यां? अहींया बैठा था शरूआतमां अहींया। तो आ डेफिनेशन है समतोलन बिंदुनी। हवे तमने अहींया आवीने कोके धक्को मार्यो बाळको એટલે તમે ક્યાંક अहींया पહોંચ્યા અત્યારે गति करी अहींया આવી ગયા। અહીંથી ક્યાં આવ્યા? अहींया। तो बाळको आ जे तमे कर्युं ने એને શું કર્યું કહેવાય? સ્થાનાંતર। હવે એવું જરૂરી નથી આમ જ જાવ, તમને કોક આવી રીતે આમ ધક્કો મારે તમે અહીંયા જઈ શકો તો આ શું થયું કહેવાય? સ્થાનાંતર। ઓકે ડન। કે સરળ આવર્ત દોલકે કોઈ પણ ક્ષણે કાપેલા અંતરને શું કહેવામાં આવે? સ્થાનાંતર। ત્યારબાદ બીજી વ્યાખ્યા કંપ વિસ્તાર કોને કહેવાય? કંપ વિસ્તાર मित्रों इंग्लिश में एने एम्प्लीट्यूड कहेवाय। शुं कहेवाय? एम्प्लीट्यूड। एटले एम्प्लीट्यूड नो पहलो अक्षर आवशे ए एटले कंप विस्तारने हूँ केना वडे दर्शावीश? ए वडे। तो के एनी डेफिनेशन मित्रों खास याद राखजो। सरल आवर्त दोलके सरल आवर्त दोलके कोईपण क्षणे कापेला महत्तम अंतरने तेनो कंप विस्तार कहे छे। तेनो कंप विस्तार कहे छे। ओके डन। शुं के सरल आवर्त दोलके कोईपण क्षणे कापेला महत्तम अंतरने मित्रों तमे हिंचका उपर पाछा आवी जाओ। हालो बोलो केवुं बिंदु? समतोलन बिंदु। कोके थोड़ोक धक्को मार्यो तमे थोड़ाक गति करीने गया तो आटलुं अंतर काप्युं हतुं तो आ जे मळ्युं तो ए शुं मळ्युं हतुं? स्थानांतर। पण तमे हिंचको खाता होय अने कोक पाछळथी तमने वधारे बळ लगाडे तो सरल आवर्त दोलक एटले तमे पोते सरल आवर्त दोलके कोईपण क्षणे कापेला महत्तम अंतरने मित्रों तमे अहींया बैठा था अहींया वच्चे मिडल में अने कोके धक्को मारीने तमे अहींया आवी गया अत्यारे आ बिंदु आ महत्तम बिंदु थई गयुं। हिंचको खाता होय एनी लिमिट होय ने तमने कोक धक्को मारे तमे महत्तम सपाटी सुधी जई शको। एथी वधारे धक्को वधारे आपे तो भप थई जाय। आ तो बाळो એટલે महत्तम जे ओલું મળે ને બાળકો આ જે મળ્યું ને આ અહીંથી અહીંયા સુધીનું એને જેનો શું કહેવામાં આવે? કંપ વિસ્તાર। मित्रों आ शब्द कंप विस्तार एनी खास 12मा में एटलो उपयोगी है अने आपणे आ पाठना नीटना जीना एमसीक्यू बनशे ने एमां आनो उपयोग खास समझजो रकम।
તમને રકમ એવી આપે ને એમ કે કોઈ પણ દોલકે કાપેલું મહત્તમ અંતર આટલું, એટલે તમારા મગજમાં એવું આવવું જ જોઈએ કંપ વિસ્તાર. મહત્તમ અંતર બોલે એટલે કંપ વિસ્તાર. એટલે આવા નાના નાના શબ્દ MCQ માટે ખાસ ઉપયોગી છે. મગજ આયલું. આ બધી ડેફિનેશન મેં તમને કીધું ને હિંચકા ઉપર બેયની યાદ રાખવાની, એટલે અનુમાન કરવાનું. વળી ક્યાંક હિંચકો ગોતવા જાય, સાહેબે કીધું એટલે લેસનમાં શું તો કે હિંચકો ગોતવો અને હિંચકા ઉપર બેસવો અને પછી વ્યાખ્યા લખો. હા, એવું નથી કરવું, બરાબર? ઓકે, ડન. સમતોલન બિંદુ, સ્થાનાંતર, કંપ વિસ્તાર મારી સાથે એકવાર બોલો. સરળ આવર્ત દોલકે કોઈ પણ ક્ષણે કાપેલા મહત્તમ અંતરને, એવું ન કહેતા સાહેબ ધક્કો મારીને તમે આમ જ કાં લઈ જાઓ, આમ જાય તો ન હાલે. હા, અહીંયા પહોંચે તો હાલે, ગમે એ બાજુ જાઓ. મહત્તમ જે સ્થાનાંતર થયું ને એને શું કહેવામાં આવે? કંપ વિસ્તાર. બાળકો હું એમ કહેવાનો એકમ શું? એકમ. તમને ખ્યાલ આવે એનો એકમ આજ આવશે બાળકો મીટર. શું કામ? વ્યાખ્યા જોવો તો સરળ આવર્ત દોલકે કોઈ પણ ક્ષણે કાપેલા મહત્તમ અંતરને, બાળકો મહત્તમ કે લઘુત્તમ કે આવ્યું તો અંતર ને, તો અંતરનો એકમ શું થશે? મીટર. ઓકે, ડન. પારિમાણિક સૂત્ર લખી નાખી, આવડશે બધાને? યસ સર. M0 L1 અને T0. આ શું થઈ ગયું? પારિમાણિક સૂત્ર. તો આમાં કોઈને કાંઈ પ્રશ્ન? સમતોલન બિંદુ, સ્થાનાંતર અને કંપ વિસ્તાર. ઓકે, હજી મિત્રો આની અંદર આગળ જોવા જાય તો હજી આપણે વ્યાખ્યામાં એક બાકી એ આવર્તકાળ કોને કહેવાય, આવૃત્તિ કોને કહેવાય, કોણીય આવૃત્તિ કેને કહેવાય, આ બધી ડેફિનેશન આપણે જોવાની છે, બરાબર? એક જ મિનિટ. ઓકે, તો આજના લેક્ચરની અંદર આ ક્વેશ્ચન પહેલો, ક્વેશ્ચન બીજો અધૂરો છે. હું જે બોલું એમ જ છું. આજે આપણે આટલું જ રાખશી, પહેલી ડેફિનેશન, બીજી અને ત્રીજી. હવે કેમ કે આ પાછળની જે ડેફિનેશન અને સમીકરણ છે તો લેક્ચર ઘણો મોટો થઈ જાય, એટલે આપણે એટલું કામ કરી આજે આટલું રાખી, આવતા લેક્ચરની અંદર એ પૂરું કરશી, બરાબર? કેમ કે હજી ડેફિનેશન આવશે. સરળ આવર્ત દોલક કોને કહેવાય, આવૃત્તિ કોને કહેવાય, આવર્તકાળ કોને કહેવાય, કોણીય આવૃત્તિ કોને કહેવાય, બધાના એકમ, બધાના પારિમાણિક સૂત્ર. એટલે આજે લેક્ચરમાં આમાંય પૂરું નહીં થાય, એટલે અડધો લેક્ચર આજે આપણે અહીંયા સુધીનો રાખશી. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આ ક્વેશ્ચન નંબર બીજો આપણે કન્ટિન્યુ કરશી બધી વ્યાખ્યાનો, બરાબર? ઓકે, સારું. બીજું મિત્રો કે ખાસ મેં કીધું એમ કે આ બે પાઠ છે ને, દોલન અને તરંગ, આમાંથી 2 અથવા 3 MCQ નીટની પરીક્ષામાં પૂછાઈએ, બરાબર? તો વ્યવસ્થિત રીતે જો આપણે 11માનું પહેલું સેમ હે, 11માનું પહેલું સેમ, તો એની અંદર બધું વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ સ્ટેપ બાય સ્ટેપ બધી થિયરી આપણે જોયેલી. આ બે પાઠ પતે આપણા, એકાદ દોલન લઈ અને પછી તરંગ. ત્યાર પછી એક આપણે 11માની અંદર થર્મોડાયનેમિક્સનો કન્સેપ્ટ છે. એ નીટની અંદર 2 અથવા 3 MCQ એમાંથી નહીં પૂછાઈ શકે. તો સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આપણે એ ચાલુ રાખશી, બરાબર? તો કમ્પ્લીટ આની અલગથી ફેરબુક બનાવવાની જરૂર નથી. આની PDF હું તમને મોકલીશ નહીં દોલનવાળા પાઠની. જે બોર્ડ વર્ક કરેલું હોય આ જ તમારે લખતું જવાનું, બને ત્યાં સુધી બધું બોર્ડ વર્ક કરતો જશે, બરાબર? તો વ્યવસ્થિત રીતે ફેરબુકની અંદર ઉતારતું જવાનું અને આપણે જે લેસન દરરોજ મોકલી એ પ્રમાણે સાહેબને લેસન મોકલતું રહેવાનું. ઓકે, સારું. હાલો બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને જય શ્રી કૃષ્ણ. હેવ એ નાઇસ ડે. ટેક કેર.